T림프구는 두 가지 형태로 되어 있어요. 하나는 형질세포가 있고 하나는 기역세포가 있어요. 형질세포는 여기 새총으로 지금 딱 쏘는데 총알이 뭐예요? 여기 항체잖아요. 항체. 형질세포는 항체를 만든다. 항체를 만들고 B림프구 중에도 메모리세포라는 게 있어요. 메모리세포는 Hey, I remember you. 그러잖아요. Hey, I remember you. 모양을 기억해도 그러면 나중에 삼각형이 발견이 되면 그러면 기억해 뒀던 놈이니까 저거 작년에 왔던 놈이네? 공격해. 작년에 왔던 놈이네? 하고 공격해. 즉각적으로. 그래서 이건 빨라. 보다 빠르게 이제 대응할 수 있어. 똑같은 놈이 나타나면. 그런데 그것이 무엇으로 이루어진다? 체액성. 즉 항체를 눈물, 콧물, 폐포의 점막에서 나오는 점액, 오줌, 남자의 정액, 여자의 질분비물 등에도 전부 다 항체를 뿌려서 만약에 이런 놈이 나오면 색깔이 분홍색인 놈이 오면 거기에 맞는 항체가 이런 식으로 우리 몸이 아주 정교하게 면역체계가 이루어져 있어요. 그런데 삼심법은 이러한 것에 대응하도록 삼사부님이 연구해서 우리에게 전해주신 요법이에요. 최첨단 요법. 저를 봐주세요. 제가 아까 그랬잖아요. 우리 몸의 모든 경맥이 다 면역과 관계가 있다. 그것을 구체적으로 이 사례를 들어서 말씀드립니다. 먼저 여기 보시면 삼심법은 이러한 것에 대응하도록 삼사부님이 연구해서 우리에게 전해주신 요법이에요. 최첨단 요법. 우리 몸의 모든 경맥이 다 면역과 관계가 있다. 그것을 구체적으로 이 사례를 들어서 말씀드립니다. 먼저 여기 보시면 시상하부에서 즉 시상에서 정보. 그런데 이 시상에서의 정보는 우리 몸의 내부에서 일어난 것까지 다 감지하는 거예요. 그러면 뇌하수체에게 명령을 내려서 우리 몸의 면역작용이 그에 알맞는 맞춤요법이 나타나도록 하는데 여기를 잘 보세요. 빨간 선, 화살 쭉 내려갔는데 이것이 뭐냐면 황체 형성 호르몬, 난포 자극 호르몬, 성선 자극 호르몬이 시상하부에서 뇌하수체를 거쳐서 명령이 내려지면 두 가지 형태로 나뉘죠. 여성 호르몬은 예를 들어서 에스트로겐, 즉 난포 호르몬, 그리고 황체 호르몬, 프로게스테론, 두 가지를 나눕니다. 뭐냐면 여성의 28일 생리주기는 전반기 14일은 에스트로겐이 나오고요. 그리고 후반부 14일은 프로게스테론, 황체 호르몬이 나와요. 그런데 거기에도 면역력이 발휘가 돼요. 즉 난포기 때 발휘되는 면역력이 있고 황체기 때 발휘되는 면역력이 있어요. 고박요약에 보면
혈열입실증이라는 게 나옵니다. 혈열입실증 혹은 열립혈실이라기도 하고 포궁을 말해요. 여성의 포궁. 그런데 생리소태출혈이 일어나요. 그럼 생리소태출혈은 자궁 내막이 부풀어 오른 거잖아요. 부풀어 오르면서 모세혈관이 폭 터지는 거잖아요. To understand the various ways that medical science can assist reproduction, it is important to understand how the reproductive system functions in both sexes, because the cause of infertility often lies equally with both men and women. The main players in the female reproductive cycle are the pituitary gland, the ovaries, and the uterus. Their activities are closely coordinated. Each month, one or other ovary releases a single egg, an event known as ovulation. It is brought about by a series of complex interactions between the pituitary gland, the ovaries, and the uterus. The pituitary gland is itself under the control of this small area of the brain known as the hypothalamus. A new menstrual cycle begins when the nerve cells of this center secrete a hormone called gonadotrophin-releasing hormone, GnRH, into the network of blood vessels which surrounds the pituitary gland. Stimulated by pulses of gonadotrophin-releasing hormone, cells in the pituitary gland secrete another hormone, follicle-stimulating hormone, or FSH. FSH travels in the bloodstream, reaching the ovaries. There it stimulates the formation and growth of an ovarian follicle in one or other ovary. The follicle consists of an egg, a number of surrounding cells which secrete estrogen hormones, and fluid. FSH helps the egg to mature and prepares it for release. As the follicle matures, the hypothalamus increases secretion of GnRH. This in turn stimulates the pituitary to secrete a second hormone which acts on the ovary. This is luteinizing hormone, or LH. Toward the middle of the cycle, there is a sudden peak in the blood level of LH. This acts as the trigger for ovulation. Within minutes of its release, the egg is guided by suction through the fringed opening of the outer end of the fallopian tube, starting it on a journey which will take 5 or 6 days as it passes down the tube and finally reaches the cavity of the uterus. Meanwhile, after the follicle ruptures, it is converted into this yellowish body known as the corpus luteum. Cells of the corpus luteum secrete the hormone progesterone, which brings about important changes in the lining of the uterus, preparing it for possible pregnancy. In fact, the lining of the uterus, known as the endometrium, undergoes changes in response to hormone levels during the cycle. In the first half of the cycle, known as the follicular phase, the developing follicle secretes increasing amounts of estrogen hormone, which encourages regeneration of the endometrium. After ovulation, there are important changes in the endometrium, aimed at making it suitable to receive a fertilized egg. These changes are brought about by a secretion of progesterone from the corpus luteum. The secretion of progesterone is maintained for several days, but if the egg is not fertilized in that time, the corpus luteum withers, and falling levels of progesterone and estrogen trigger the shedding of the uterine lining as the menstrual flow. The cycle then starts again. 그렇죠? 그러니까 그때에 잡균이 침투하기가 좋죠. 그때. 그래서 그때는 황체기 때 발휘되는 면역 체계는 잡균에 아주 즉각적으로 대응할 수 있는 강력한 면역력이 작용이 돼요. 그러니까 이분이 질염이나 혹은 자궁염이나 자궁근종이 수시로 생겨요. 이 사람은 뭐예요? 지금 자궁 내에 면역력이 무지하게 약한 거야. 그러니까 염증 그 자체가 일단 면역력이 발휘되고 있다는 얘기인데, 때린데 또 때리고 때린데 또 때리는 식으로 계속 그 면역을 방해하는 물질이 제공이 되고 그 안에 환경이 조성이 되면, 그러면 아니 자궁에 무릎도 생기고 근종도 생기고 염증도 생기고 하죠. 암도 생기고.
그러니까 이럴 때 주로 이 사람은 난포기 때 염증이 생기더라. 이 사람은 황체기 때 생기더라. 그런 것까지 다 고려해가면서 우리가 맞춤요법으로 삼침을 적용할 수 있는 거예요. 그런데 여기 보세요. 시상하부에서 부신에게 호르몬 분비를 명령하는데 무슨 호르몬? 부신피질 자극 호르몬을 분비하라고 하면 부신피질에서는 부신피질 호르몬이 나와요. 그런데요, 이게 보면 작용과 반작용이 있어요. 반작용. 여기 회색 화살표하고 빨간 화살표를 잘 봐주세요. 뭐냐면 우리 몸에 시상과 부신 축에서 이루어지는 면역 체계는요, 면역 조절력이 있어요. 그건 그 다음 그 슬라이드에서 자세히 설명드릴게요. 일단 이 선을 잘 보셔야 돼요. 부신에서 여기 시상하부로 전달되는 라인이 있고, 시상에서 부신으로 전달되는 라인이 있는데, 이 라인이 회색 라인이 면역 시스템에 가 있죠. 다음 슬라이드에서 말씀드릴게요. 그리고 또 여기 보면 갑상선 호르몬, 시상에서 갑상선 자극 호르몬을 방출해요. 그러면 갑상선에서는 갑상선 호르몬을 만들어요. 우리 몸에 악셀러레이터 작용하는 게 갑상선이잖아요. 그 악셀러레이터 작용을 하는데도 면역력이 충분히 발휘돼야 항상성이 유지되거든. 그게 다 우리 몸에서 벌어지고 있는 현상들이에요. 그리고 여기서 피드백이 주어지죠. 피드백. 면역 시스템에서 미주신경으로, 연수신경으로, 시상하부로. 자, 연수신경에서는 교감신경을 통해서 면역력을, 부교감신경을 통해서 이 조절이, 그리고 연수신경에서 말초신경으로 또 면역 시스템이. 그러니까 중추신경계의 면역 조절 시스템이에요, 이게. 그런데 여러분, 무엇을 말씀드리려고 이거 설명드렸냐면, 무엇을 말씀드리려는 건지 여기서 이제 나옵니다. 시상에서 아드레날 글랜드, 부신과 연결되는 그 호르몬 전달 체계, 그 축은 부신선에서 분비된 글루코코르티코이드와 생식선으로부터의 성스테로이드 효과를 통해 성스테로이드, 즉 성호르몬의 효과를 통해 전신적으로 면역을 조절한다. 1. 중추신경계는 신경 내분비 반응, 시상하부 뇌하수체 부신 및 시상하부 뇌하수체 생식선의 축을 조절해요. 중추신경계에서. 그 다음에 2번 여기 자율신경계. 네. 자율신경계는 교감신경 및 부교감신경을 통해서 면역력을 조절해요. 악셀이냐 브레이크냐 그 몸의 상황에 맞추어서. 세 번째, 말초신경계는 말초 부분에서 히스타민을 분비시켜야 될지, 백혈구를 빠져나오게 빨리 작용을 해야 할지 등등을 관리한단 말이죠. 이것이 우리 몸에 일어나는 중추신경계에서 하는 면역력이에요. 제가 12경맥 모두가 다 면역력과 관계가 있다 그랬잖아요. 우선 떠오르는 게 이 중추신경계의 면역력은 누가 조절할 것 같아요? 그렇죠. 족태양한수 방광 수경이. 족태양한수 방광 수경이 해요. 시상하부와 부신 피질 간의 교통을 통해서 조절되는 면역력, 거기에서 코르티코이드, 부신 피질 호르몬이 많이 생산이 돼요. 그것은 뭐예요? 지금 악셀러레이터 작용이 너무 강하니까 적절히 브레이크 밟어 하고 면역체계에 신호 내리는 거예요. 그런데 그것이 너무 과잉으로 만들어지면 자가면역증이 될 수 있어요. 우리 몸에서 자연적으로 자가면역 상태의 병이 생길 수가 있다고. 그리고 그 축에서 부신피질 호르몬을 적절히 조절을 해요. 그것은 악셀러레이터 작용을 강화시키는 거죠. 강화시킨다. 이러한 작용은 족소음구나 수경이 하는 일이고, 중추신경계는 누가 하는 일이에요? 아까 말씀드렸죠. 족태양한수 방광 수경이 해요. 말초신경은 수소양상화, 삼초상화경이 소양상화라는 말초신경 통제 시스템을 통해서 하는 일이에요. 그러니까 정밀하게 진단을 공부하지 않은 힐러라고 합시다. 무엇으로 그 사람의 병증을 확인해요? 병원에서 검사 받았는데요, 저는 말초신경 장애 때문에 생기는 일이래요.
말초신경 장애 때문에 면역력이 제대로 발휘되지 않고 있대요. 그러면 3초 정격증이구나 이해할 수 있잖아. 이걸 보니까 자, 방광경, 족태양한수, 방광수경의 태양한수가 중추신경계의 면역력을 조절하고 우리 몸의 체온을 조절한다. 그 근거가 고박열약에 마황탕증 그리고 계지탕증이 나와 있고요. 그 근거가 여기 삼도인 침구 요결에 상한문에 나와요. 독감문에 나온다고. 먼저 독감문에 보면 급상한에는 방광정격을 써라 그러셨어요. 3, 4번님이. 바이러스에 의해서 생긴 거예요. 독감. 장준경 선생 급상한은 마왕탕증, 계지탕증이니라 하셨어요. 바이러스예요. 바이러스가 폐포에 지금 자리 잡고 있어요. 숙주 삼고 있어요. 이럴 때 마왕탕이나 계지탕을 복용하면 또는 갈근탕을 복용하면 폐포의 점막에서 기관지 점막에서 점액이 부풀면서 점액이 쏟아져 나와요. 그 안에 마크로페이지가 있고 B림프구에 의한 항체 생산력이 증가되고 T림프구에 의한 세포독성 T세포의 작용이 일어나고 보조 T세포의 작용이 일어나는 거예요. 그러니까 일단 점액이 분비됨과 동시에 면역력이 강화되거든. 마왕탕이 독감에 듣는 이유는 자체 면역력을 증강시켜서 계지탕을 쓰는 이유는 자체 면역력을 증강시켜서 바이러스 사멸시키는 거예요. 족태양한수, 방광수경, 방광정격을 쓰면 독감이 낫는다? 왜? 방광정격을 쓰면 우리 몸의 중추신경계 면역력 지휘력이 증강이 되거든. 증강이 돼서 폐한테는 빨리 점액 만들어. 굳이 폐정격을 안 써도 우리 몸에서 면역 조절 작용이 일어난다니까. 여기 독감에 걸렸을 때 입과 코에서 상기도에서 바이러스가 증가한다. 그리고 혈관으로 들어간다. 장관에서 증가한다. 혈관으로 들어간다. 두 번째, 직접 혈관으로 침입하는 경우도 있어요. 자, 상한눈의 표증에서는 이런 의미도 있어요. 상처가 났어요. 그러면 바이러스가 그 상처를 통해서 혈관으로 직접 들어가기도 해요. 그러니까 이 그림을 보면 상기도로 들어가거나 혈관으로 들어가거나 기도 혹은 혈관 내에서 바이러스가 작용할 때 폐정격과 방광정격을 쓰면 어떠한 메커니즘으로 낫는다? 면역력 증강으로 낫게 한다. 면역력 증강으로. 족태양한수, 방광수경 일선에는 신경철, 모든 조직에서 일어나는 사건들은 족태양한수, 방광수경의 제1선 교감, 부교감 신경절을 거쳐서 뇌로 전달되거든요. 그리고 뇌에서 역시 어떤 특별한 조직은 대장수를 통해서, 대장수에 있는 교감신경절을 통해서 어떠한 조직, 키드니와 부신에서 일어나는 것은 신수라고 하는 교감신경절을 통해서 신호가 망가진 정보도 신수를 통해서 뇌로, 복구 시스템도 신수를 통해서 신장으로, 키드니, 그리고 아드레날 글랜드로 들어간단 말이에요. 그러니까 방광 정격을 쓰는 이유 아시겠죠? 염증이나 면역력이 약했을 때, 특히 독감에서 예를 들면 독감, 이러할 때 우리 몸에는 B세포가 휴머럴 이뮤니티, 체액성 면역을 통해서, 항체를 통해서 방어하잖아요. 그러니까 우리 몸에 혈관으로도 작용하니까 바이러스나 암세포 등등이 혈관을 통해서도 돌아다니니까 소장 정격을 써서 혈관 내 면역력을 증강시켜. 그리고 여기 호흡기에 바이러스가 몰려있다. 그러면 폐정격으로 폐를, 즉 폐의 면역력을 증강시켜. 휴머럴 이뮤니티, 체액성 면역을 증강시켜. 그러니까 어떤 경우에는 이것만 놓고 봅시다. 그러니까 독감의 경우 혈관을 통해서 전신에 작용하는, 전신에 발열동통이 일어나요. 예. 그런 경우라면은 소장정격과 방광정격을 놓는 것이고 아직 호흡기에만 머물러 있는 상태야. 그러면 방광정격과 폐정격을 쓰는 거지. 그러니까 면역 체계를 이해하면 방을 선택하는 데도 큰 도움이 되는 거예요. 엄청난 큰 도움이 된다.
네, 이 그림은 면역력이 약할 때 일어나는 우리 몸의 대표적인 병변입니다. 종양, 기타 증상, 병변, 그리고 감염증, 면역력이 약할 때 생기는 것. 그러나 면역력이 약할 때만 생기는 게 아니잖아. 자가면역증으로도 생기잖아요. 자가면역증. 면역 반응은 바람을 촉진하고 중화시킬 수 있다. 면역 반응은 암 발생을 막는 데 필수적이지만 면역 체계의 활성화는 면역 내성과 자가 면역성의 유입으로 이어질 수 있다. 면역 반응의 신중한 균형에 기여하는 다양한 요소들이 위에 나타나 있다 해서 이것은 네처지 논문에서 빌려온 건데요. 이거를 스톱시켜 놓고 이거 구글 검색하세요. 구글 검색. 이것까지 토론하면 너무 시간이 부족해. 우리 몸에 중용의 상태를 이룰 때 건강하다. 이게 동의학의 모토예요. 삼침의 모토예요. 그래서 삼침은 정격과 승격이 있어요. 중용을 이루기 위해서 항상성을 유지시키기 위한 요법들이 요결에 나와 있는 겁니다. 그것을 동서의학적으로 설명한 책이 삼침의학이요. 집대성 삼경 주석이고 진단을 하는데 도움이 될 수 있도록 준경 선생의 진증 구별법, 병증 감별법, 진증 구별법이라기보다 병증 감별법, 그것은 고방요약에 상세히 설명되어 있습니다. 그러니까 우리가 면역력을 이야기하게 되면 그러면 각종 병들이 무서울 게 없어. 어떤 요법을 쓸지 명확하게 나타나고, 그리고 3, 4번이면 우리 몸에 염증이 생기면 1차 누구든지 촉지들어도 그것을 확인할 수 있단다 하시면서 이하의 림프절을 만져봐, 사타구니의 림프절을 만져봐, 액와의 림프절을 만져봐. 그럴 땐 즉 어느 부분에 림프절이 부었을 때는, 사타구니에 부었을 때는 3, 4번이면 어떤 때는 비정격수셨고요, 어떤 때는 간정격수셨어요. 그럼 간정격증은 무엇인지, 비정격증은 무엇인지. 자, 간정격증, 구포세포에서 사이토카인을 방출해요. 사이토카인. 그것도 면역의 중대한 성분이에요. 마크로파지, 체액성 면역이 발휘될 때 사이토카인이 나오거든. 그런데 사이토카인이 부족해? 간정격. 그런데 사이토카인이 광폭 작용을 일으켜서 간도 딱딱해지고 폐도 지금 딱딱해지고 있대. 폐정격, 간승격. 이렇게 우리가 요법을 선택할 수 있는 근거가 면역체계 이해력으로도 확실해진다니까요. 네. 이것이 지난 토요 강좌 삼침 세미나에서 제가 준비했던 자료인데요. 그날 이렇게 상세하게 토론할 시간이 없었어요. 그래서 오늘 녹화를 통해서 여러분들과 함께 공유하는 겁니다. 다시 초반에 소개해드린 가밀로 신부님의 말씀, 이상이 이번 10월 7일 사랑의 손 테라피 임상 후기였습니다. 많은 분들이 호전 반응을 보였고 감사한 마음을 전했습니다. 삼침정이 여러분들께 좋은 임상 사례가 되기를 바라면서, 한 가지 아쉬운 것은 처방에 대한 진단 이유가 좀 더 상세한 설명이 들어있었으면 하는 바람입니다. 아무튼 이 자리를 빌어 선생님을 비롯한 봉사단 여러분에게 다시 한번 감사의 인사를 드리며 11월에 뵙기를 희망합니다. 삼침의학의 발전을 기원하며 성모곤마을에서 인사드립니다. 에서 말씀하신 여기 보다 상세한 근거 정리가 필요하다. 그러기 위해서는 이러한 공부가 필수적이지. 그렇죠? 심화 과정은 이와 같이 동서의학적으로 우리 몸의 구조, 머리끝에서 발끝까지 마치 눈에 투시경을 단 듯이 들여다볼 수 있는 그러한 내용을 함께 공유하는 콘텐츠입니다. 이상으로 오늘 시간을 모두 마치고 환절기 건강에 특히 유의하시기 바라면서 시청해 주심에 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오.